Alhamdulillah. Tentunya tidak mudah bagi kita ya untuk menjadi orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena itu pasti godaannya akan sangat banyak dan juga setan paling sibuk. Ya, siapa yang paling sibuknya ketika manusia membaca Al-Qur'an? Yang paling sibuk adalah setan, ingin menjadikan manusia berbelok dari Al-Quran, tidak cinta Al-Quran, ingin supaya manusia itu berada dalam kesesatan, jauh dari Al-Quran. Itulah kata Rasul, yang terbaik di antara umatku adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya, kalau menjadi yang terbaik, pasti yang paling tidak disukai oleh setan, laknatullah alaihi, dan iblis serta konco-konconya. Pagi hari ini kita akan belajar dan mengajarkan surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat An-Nisa ayat ke-32. Ya, mulai ayat ke-32, silakan dipersiapkan. Surat An-Nisa mulai ayat ke-32 dimulai dari kalimat wala tatamannau. Betul Bu ya? 32. Ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا ولا تتمنوا ما تتمنوا ما فضل الله فضل به الله به بعضكم بعضكم على بعض على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن للرجال للرجال نصيب نصيب مما مما اكتسبوا اكتسبوا وللنساء وللنساء نصيب نصيب مما مما اكتسبوا اكتسبت وابتغوها من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وسألوا واسألوا الله الله من من فضله فضله إن إن الله كان الله بكل كان شيء بكل عليما شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولكل ولكل جعلنا موالي مما ترك مما ترك الوالدان الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين والذين عقدت يقولون أيمانكم أيمانكم فآتوهم وآتوهم نصيبهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
إن إن الله الله كان على على كل كل شيء شيء شهيدا. شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال الرجال قوامون قوامون على على النساء النساء بما بما فضل فضل الله الله بعضهم على بعضهم بعض على وبما بعض وبما أنفقوا أنفقوا من أموالهم. أموالهم. فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالتاليات فالصالحات قانتات قانتات حافظات حافظات للغيب بما للغيب حفظ بما حفظ الله. الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي واللاتي تخافون وتربوهن نشوزهن فإن فعظوهن أتقناكم فلا واهجروهن تبغوا في المضاجع ولا تبغوا واضربوهن. عليهن سبيلا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن وإن أتقناكم أطعنكم فلا فلا تبغوا تبغوا عليهن عليهن سبيلا. سبيلا. كان عليا كبيرا. فإن إن الله الله عليا كان كبيرا. عليما أميرا. وإن ابتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فإن إن كنتم هبتم شقاقا شقاق بينهما بينهما فافعلوا حكما فبعثوا من حكما أهله من أهله وحكما من وحكما من أهلها أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وأقام من من أهلها أهلها إن إن يريدا يريد إصلاحا يوفق الله يوفق بينهما. الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. إن الله والله كان كان عليما عليما خبيرا. خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
wa'budu Allah Allah la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى wabil walidayni وبالوالدين ihsana إحسانا bil وبذي qurba القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والمسكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان sama مختالا malakat ayman. Inna Allah la yuhibbu يحب man من kana كان qawlan مختالا Allahul Azim. صدق الله Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. 5 ayat dari surat Al-Nisa pagi hari ini kita baru saja baca. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah. Allahummarhamna bil Quran. Dapat rahmat Allah dari bacaan Al-Quran kita. Diberikan pahala nilai amal bagi yang baiknya dan tentunya yang salahnya dan yang kelirunya, dan pasti banyak yang salah dan kelirunya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dalam membaca dan tahu bahwa setelah membaca kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar. Dari yang kita baca, kita ingin paham apa isinya. Ya, setelah kita baca, kemudian diobrolkannya dengan tentunya yang tahu, jangan ngobrol sembarangan, Bu ya. Ya, dan yang tahu itu sekarang sudah membukukan, yaitu berupa kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang tahu itu adalah para ulama yang alim, yang punya ilmu, ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat untuk kita bacaan untuk tafsirnya. Dalam hal ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh para ahli penterjemahnya. Setelahnya kita membaca, kemudian obrolkan dengan para ahlinya, maka kita demonstrasikan yang sudah kita pahamkan itu untuk menjadi amal, aktualkan supaya menjadi nikmat, dan sepakatkan supaya menjadi amal jariyah. Jadi Bapak Ibu, amal jariyah salah satu di antaranya yang akan terus mengalir ketika kita sudah berada di alam kubur, ya, yaitu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita sudah membaca, kemudian ngobrol sampai paham, kemudian demonstrasikan sampai aktual nikmatnya, yakin benar, baru kemudian kita sampaikan, dan orang lain yang mengerjakannya, yang menerima dengan telinganya, dengan hatinya, dan mempraktekannya, maka dia akan beramal. Dan ketika mereka beramal atas dasar ilmu yang kita berikan, maka kita akan selalu mendapatkan
aliran pahalanya. Tapi kerannya itu udah putus, Bu ya. Ibu sekarang minat keran putus. Kalau lagi tanggung bulan, apalagi akhir bulan, keran rasanya putus ya. Netes gitu ya, saeutik diempet-empet gitu ya. Tapi kalau lagi awal bulan ya jajan kali itu, jajan kali itu, kuriling kali itu, kuriling kali dia, kuliner kali dia, sekali dibeli. Pas tanggung bulan tapi ke akhir bulan klik 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 kerannya itu Bu ya. Tapi kita mah jangan seperti itu. Kalau bisa terus-terusan ngagolontornya. Apa istilah bahasa Sundanya ngagolontor Bu? Ngagolontor itu bahasa Jawa Bu, karena pakai o ya. Bahasa Sunda mah beneran ngagorojog punya saya bahasa apa dulu. Baik Bapak Ibu, jadi kita manfaatkan terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita untuk ngobrol, memahami apa yang sudah kita baca. Mari kita mulai dari ayat ke-32 surat An-Nisa. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagianmu lebih banyak dari sebagian yang lain. Jangan iri hati. Jadi ini larangan untuk iri atas apa yang diberikan Allah kepada orang yang lain yang bisa jadi lebih banyak. Dari sisi apa? Bisa jadi yang paling sensitif kalau iri itu manusia kepada apa? Kepada harta yang dimiliki orang lain, kepada jabatan yang dimiliki orang lain, kepada apalagi Bu, anak yang banyak Bu ya, kemudian istri yang banyak, iri juga Bu ya. Tapi jarang manusia yang iri karena ilmu yang banyak. Mudah-mudahan kita termasuk yang iri ketika orang lain sudah basah, sudah pinter, sudah bisa punya kemampuan sementara kita belum. Sehingga kita meningkat semangat untuk belajarnya. Tak usah iri dalam urusan harta. Karena apa? Rezeki sudah dibagi oleh Allah dan tak akan tertukar. Sudah disediakan jatahnya masing-masing. Demikian juga dengan jabatan. Nggak usah iri dengan jabatan yang dimiliki orang lain. Karena Allah memberikan amanah sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ulah sok ngarawu siku ngambil dengan siku, bisa nggak? Siapa yang suka ngarawu siku? Ya ini belum dia sudah melakukan yang lain. Nu ieu can kaurus geus hayang geus ejen pamajikan hiji can kaurus hayang nambah pamajikan lurus tunjung kita teh Bu jelema kitu teh aya di dia nu nurus tunjung gancang tobat sama meh paeh punya ibu ge sarua sok ngarawu ku sikunya ieu can anggeus sasapu belah dieu hayang sasapu belah ditu nya punya. Nah, belum selesai di sini pengen yang ini. Baju ini juga belum dipakai, lihat jahitan baru pengen jahit lagi. Ya, kerudung yang ini belum dipakai, pengen ada kerudung baru karena lihat seragam orang. Ya, gitu Bu ya. Kemudian demikian juga dengan apa yang menjadi kebanggaan, mobil baru, kuda baru, kebun baru, sawah baru, balong baru, apalagi Bu? Ya, tuh, istri baru. Iya. Kamu senang kalau udah ngomong istri baru, Bu ya. Mudah-mudahan yang di sini ada yang tidak ada yang tidak mau istri baru ya, yang laki-laki. Karena kalau pengen istri baru berarti manehna teh cager. Kalau pengen, tapi kalau ngarawu kusiku nu hiji can kaurus geus hayang nambah deui eta teh lain cager, tapi lieur Bu nu kitu mah jelemana. Ya, kunjung ya. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dengan sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, jangan kaget kalau ayat ini ditafsirkan juga bahwa laki dan perempuan tidak dilarang untuk bekerja. Tidak dilarang untuk berbisnis. Tidak ada larangan perempuan kalau seandainya penghasilannya lebih banyak dari suaminya. Tidak dilarang. Ya.
Siti Khadijah itu jauh lebih kaya dibanding waktu nikahnya dengan Rasulullah SAW itu. Ya, tapi beliau justru hartanya habis dipakai untuk berjuang. Tapi jangan lupa Nabi Muhammad SAW itu bukan orang miskin. Kalau beliau berdoa, Allah pasti kabulkan. Dan kalau beliau berdoa, ya Allah berilah kekayaan, pasti Allah berikan kekayaan. Kalaupun beliau ingin menjadi presiden 3 kali periode, gampang bagi beliau. Ayeuna kan perlu manipulasi lah. Kalau perlu anak nawelah tiap dikit naon gitu ya. Kalau perlu palsukan ijazah, palsukan bu ya. Nu penting jadi ya. Gitu Bu. Kalau sudah jadi cekek nu setuju Bu ya. Gitu ya. Saha teh Bu. Urang. Firaun dulu gitu Bu. Padahal anaknya tuh beleguk, palangap pelongo, pengen dijadikan kepala negaranya, dibadikan raja waktu itu. Padahal ada yang lebih hebat, Nabi Musa. Dan Allah sudah mentakdirkan. Akhirnya apa? Ceburkan di laut merah sampai koin. Ya. Akhirnya oke, jangan lupa Bapak Ibu, orang yang pelangap pelongo, bakal becus, ingin jadi pemimpin, siap-siap diceburkan oleh Allah. Jangan kita doakan, pasti Allah akan berikan hukuman. Ya, minimal penghargaan, Bu ya, gitu. Gitu Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan janji Allah tidak akan meleset. Ya, pada orang yang sebenarnya tidak mampu tapi dia ingin selalu tampil, maka siap-siap pada saatnya dia akan menderita dengan kelakuannya. Itulah Namrud, itulah Fir'aun, itulah Samud, ya. Kemudian sampai lagi Bu. Apa pokoknya nama orang Sodom, orang Ad, kemudian orang mana Bu lagi? Orang mana Bu? Aika, orang mana deh Bu? Loba lah Bu ya. Kaum Ad. Ya. Dan bagi para wanita pun ada bagian yang ada pada mereka yang mereka usahakan. Jadi sekali lagi, perempuan laki-laki tidak dilarang untuk berusaha. Ya, jangan sampai laki-laki yang merasa tersaingi atau istrinya mendapat penghasilan yang lebih besar. Allah sudah mengatur semuanya. Ya. Bahkan ada yang suaminya mengurus incu, ibunya di imah, ngurus anak, gitunya, istrinya dung kayak itu kadieu, ibunya neangan lolo broto. Nah, itu asli Jawa Barat, bahasa Jawa ya, lolo broto. Kalau bahasa Sunda mah lala gata. Maka jadilah datang ke rumahnya itu ngagoreng bala segala diasupkan punya. Ya. Baik Bapak Ibu, lanjutkan ke ayat ke-33. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Jadi Bapak Ibu ingat, semiskin apapun pasti ada warisannya. Ya. Terus Bu, minimal waktu terakhir hidupnya itu pakai sarung. Berarti sarung itu warisan. Tapi kadang kita mau disepelekan. Kalau ada sarung yang dipakai untuk mayit, biasanya ngegantung di debutan. Itu nyokot, anu pernah. Tapi lamun aya emas ngegantung si nama punya, jelemana aya kenege geus di. Iya, gitu kan Bu ya. Tapi kalau ayah sarung urut mayit, ya maksudnya mayitnya udah dikubur, tapi sarungnya masih belum diurus, nggak gantung di masjid. Ya, dan sering gitu terjadi di sini, ya. Karena itulah kelakuan manusia, menganggap barang itu tidak berharga. Padahal itu harta waris yang boleh jadi kalau sarung itu kemudian kita infakkan kepada orang lain, kepada yang membutuhkan, kemudian dia pakai untuk beribadah, maka dia akan menjadi amal soleh yang mengalir terus. Ibu sudah pernah punya berapa sinjang? Sinjang samping yang akan ditaruh di atas jenazah, kereta jenazah, di atas pasaran, di atas katil. Udah punya berapa Bu? Dulu itu koton kabarnya kalau punyanya 7 berarti benghar. Hanya sekarang suka ada yang minjem namut sinjang untuk di atas keranda. Nah itu sebenarnya selesainya di atas keranda itu ditutungkan gitu. Nah, itu melambangkan adanya harta. Maka kasihkan, ya kan pasti nuanyar kene punya dodot mau diberi anu puput dirinya mau punya. Ibu boga pasmin buka pakai ini lagi, kait lagi, pulangnya terus kasihkan kepada yang baik Bapak Ibu ya. Gimana?
Baik. Nah, jadi perhatikan di sini bahwa setiap orang itu pasti ada pewaris-pewarisnya. Meskipun dia anak tunggal satu-satunya, saudara laki tidak punya, saudara perempuan tidak punya, tapi pasti dia akan punya pewarisnya. Siapa? Paling tidak bibinya, kemarin sudah diterangkan, kalau ada orang tuanya, ataupun mungkin masih ponakannya. Dan semua ada urutannya dapat waris. Jadi nggak mungkin manusia itu tak ada yang mewarisi apa yang sudah dia peroleh, apa yang sudah dia dapatkan. Jadi bagaimana atuh supaya kita bisa mewariskan sesuatu kepada orang lain? Jadilah orang kaya. Berusaha maksimal. Anggap aja dunia ini masih panjang, akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi ingat, beribadahlah, berinfaklah, berwakaflah, bersedekahlah seperti besok mau mati. Dan berbuatlah seperti besok mau mati. Artinya maksimal, jangan setengah-setengah hidup punya, jangan setengah-setengah. Kamu bukan pemajikan dua, berarti setengah-setengah. Setengah kirnu kolot, setengah kirnu ora. Namun pemajikan opat berarti separapat. Ya malamun, Bu. Ya, Kak. Lamun bukan pemajikan hiji, belum tentu buat istrinya. Buat istri yang disimpan, kan gitu, Bu ya. Buat yang masih belum diikrarkan, kan gitu ya. Ada sekarang kan lagi usum gitu punya. Ada ustadz yang konon terkenal dulu ya, terkenal. Dengan istrinya seperti sakinah mawaddah warahmah. Apa yang terjadi 18 bulan atau mungkin beberapa bulan setelah meninggal, ternyata ada anak yang nyusul, dan ternyata istrinya itu tahu, cuman daripada membuka aib, sudahlah. Tapi ternyata namanya bau, namanya aib tak bisa ditutupi. Ya, bagus. Saat bagus maut, ayah nyusun, putrana sudah. Itu ayah, alhamdulillah. Berarti soleh, Bu. Yang lain nggak nanya, Bu, karena masih ada suaminya, ya. Suaminya masih ada. Bu Tatang masih ada, Bu Edi masih ada, Bu Lilis masih ada. Nggak akan saya tanya, Bu. Daripada Ibu tidak bisa tidur, saya tanya, Bu, benarkah istrinya Bapak itu cuma satu? Wah, Ibu langsung, waduh, Pak ini nanya, jangan-jangan. Makanya saya nggak nanya, Bu. Kalau Ibu mau panas sendiri, silakan. Ya. Tapi kepada Bu Agus, saya berani nanya, karena Pak Agusnya sudah meninggal. Bu Agus, ada yang nyusul nggak? Setelahnya berapa tahun Pak Agus meninggal? 4 tahun. Ada yang nyusul ke sini anak? Nggak ada. Benar, Bu. Nanti naon, Bu? Daripada asli. Alhamdulillah. Jadi tolong pastikan kepada para istri, para perempuan, pastikan seberapa banyak istri dari suamimu. Supaya bisa jelas. Karena tak akan pernah akur di dunia orang yang memadu kasih. Jangankan level-level kita. Siti Aisyah aja cembok. Ya, Siti Aisyah cemburu. Ya. Kepada siapa cemburunya? Bukan hanya kepada yang hidup, bahkan kepada Siti Khadijah beliau cemburu. Khadijah deui. Itu muncul kurang tasik, Bang. Gus Khadijah mah. Tapi hewar Kangjeng Nabi, tak ada cintaku yang utuh selain kepada Khadijah. Langsung panas tak Aisyah itu punya. Gitu ya. Aisyah siapa? Ayah punya. Berikutnya, kita harus paham juga bahwa bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewarisnya. Jadi di dunia ini harta itu abadi segitu-gitunya. Gak bakal bertambah dan gak bakal berkurang. Yang namanya dunia. Diperebutkan dari zaman Nabi Adam hanya bersama istrinya berdua, ditambah kemudian punya anaknya 40, ya. Kemudian nanti beranak, segitu-gitunya. Makanya kalau nanya paling kaya di dunia siapa, Bu? Nabi Adam. Cuman berdua, ya, seluruhnya. Nabi Sulaiman hanya sedikit. Ya, istrinya pun hanya sedikit Nabi Sulaiman. Lebih banyakkan bapaknya, 100 istrinya. Iya, Bu. Siapa bapak Nabi Sulaiman? 100 Nabi Daud istrinya. 99 ditambah 1. Jadi berapa, Bu? Menurut Sempoa, anak saya, 99 tambah 1 itu berapa, Bu? Ya 100, Bu ya. Sudah punya istri 99, ada istri orang.
Mau. Akhirnya si suaminya disuruh perang, kemudian dia jadi janda, kemudian dinikahi oleh Nabi Daud alaihi salam. Itulah cerita dalam Al-Quran. Ya, gitu Bu ya. Suami ibu istrinya berapa? Hiji matak sing anteng Bu. Ya. Cakara hiji, itu bisa ngurus, yang memang udah bisa Bu ya. Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi pernah sumpah setia artinya pernah berjanji mau memberi sesuatu kepada orang tertentu yang diucapkan ketika sedang atau masih dalam keadaan hidup. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau punya suami pernah janji, mah nanti kalau Bapak mati itu ada perempuan di sana, tulis bereknya kop sarung gitunya, bisi mana yang hayang sarung Bapak bikin. Siapa tahu Ibu maka bagian jeng jelemana, orang itu hanya ngambil sarung nage geus resep. Terus Bu, benar Bu? Ada nggak yang gila seperti itu? Ada, jangan lupa. Abdi mah hoyong sorban paun, tapi kang ngacai lah menumpas sorban, pernah ketinggalan sendal di rumah orang itu. Padahal mungkin selama dipicen, bunya pas dibuang ke tempat sampah, dia melihat tahu itu sendal Pak Edi, diambil lah, kan gitu punya. Ada yang gitu Bu. Ya, jangan lupa Bu, dunia